ஒரு அற்புதமான ஆச்சரியமான தேவனை நான் ஆராதிக்கிறபடினால் நீங்கள் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டும். Or I believe this will continue. Is found in Job 37 and verse 5. Great things doth he, which we cannot comprehend. நாம் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். My dear people of God, kindly analyze the word which God has given us. Look at what the Bible is revealing. Great things doth he. பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். What type of great things which we cannot comprehend? நாம் கிரகிக்க கூடாத, புரிய முடியாத. You cannot comprehend means you cannot understand. Which means God is indirectly through this promise revealing what we are going to see if we understand. இந்த வாக்குத்தத்தத்தின் மூலமாக கர்த்தர் மறைமுகமாக ஒரு சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். நாம் புரிந்து கொள்வோம் என்றால் நாம் எதனை பார்க்க போகிறோம் என்பதை அவர் இந்த நேரத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். Now there are two groups of believers. ரெண்டு விதமான விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள். The first group is God is able. All of you know song. He is able. He is able. I know my God is able. God can do. Oh, he can heal me. He can do great things. He can create another universe. He is able to do mighty things. முதல் கூட்டம் எப்படின்னா, கர்த்தர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், அவருக்கு திறமை இருக்குது, அவரால் செய்யக்கூடாத அவசியமான காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது, சகலத்தையும் அவர் செய்ய வல்லவர், என் வியாதிகளை எடுத்து போட அவர் வல்லவர், என் பிரச்சனைகளை தீர்க்க அவர் வல்லவர், எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர். So that is the first group. God can do. He is able. Oh, they are so full of joy. They keep on telling that. But when circumstances come, then only you should see their face. சூழ்நிலைகள் மாறும்போது அவங்க மூஞ்ச பார்க்கணும். Because they always keep on saying God can do, God can do. கர்த்தரால் செய்ய முடியும், இதை செய்ய முடியும், அதை செய்ய முடியும். Everybody knows God can do. That's what they keep on telling. But you know, there's another group. That group, you know what they say? God has done. Not God can do. God has done. That is the second group. ரெண்டாவது குரூப் பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தரால் செய்ய முடியாதுன்னு கிடையாது, கர்த்தர் எனக்கு செய்தார். அதுதான் இந்த மாத வாக்குத்தத்தம். பாருங்க, யோபு 37:5. கிரகிக்க முடியாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். பெரிய காரியங்களை பார்த்தீங்களா? Great things does he does. My dear people of God, you better understand the tenses. No point of saying God can do, God is able, God is able. I also know, you also know. But has he done it for you? Go to Psalm 77 verse 14. Thou art the God that doeth wonders. Not he is able to do wonders. He does wonders. அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் நீரே. பார்த்தீங்களா? அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் அவர். இதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அவரால் அதிசயங்களை செய்ய முடியும்னு போடல. ஸோ டுடே we have to change our perspective about God, because great things does he, not he is able to do, he does. So for whom will he do? For his sons. That's why we should understand sonship, brother. What is your identity? Your identity is a son. If you don't understand that, how can you live in the privileges? Once you understand your identity, then you will begin to live in the privileges which the identity carries. ஆகவே நீங்கள் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் புத்திரர், நீங்கள் குமாரர்கள். அப்போ குமாரருக்குரிய உரிமைகளை நாம் அனுபவிக்க முடியும். For sons, God does, not God can do. See, குமாரன்னா கர்த்தர் செய்கிறார். இந்த நாளிலிருந்து, from right now, அவர் நிச்சயமாக செய்கிறார். செய்ய போகிறார்ல, செய்கிறார். Just read the Bible. Go to book Psalms chapter 126 verse 3. Look at this. What does the Bible say?
The Lord hath done great things for us. பாத்தீங்களா, கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார். பெரிய காரியங்களை யாரால் செய்ய முடியும்? அப்படி கிடையாது. பெரிய காரியங்களை நமக்கு, குமாரர்களுக்கு, புத்திரர்களுக்கு செய்தார். இதுதான் நான் விசுவாசிக்கிற தேவன். நீங்க எந்த தேவனை விசுவாசிங்க எனக்கு தெரியாது. செய்தார். ஏன் தேவன் செய்தார்? எனக்கு செய்தார், நமக்கு செய்தார். This is the God whom I believe. The Lord has done great things for us. Us means we are sons. தேவ பிள்ளைகளே, இந்த தேவனை புரிஞ்சுக்கிங்க. சின்ன காரியங்களை செய்தார் கிடையாது, பெரிய காரியங்களை செய்தார். பாருங்க, இப்படிப்பட்ட தேவனை நம்முடைய தேவனாய் நாம் கொண்டிருக்கும் போது நீங்க எப்படி இருக்கணும்? சோத்திரம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பெரிய காரியங்களை செய்தார், பெரிய காரியங்களை செய்தார், பெரிய காரியங்களை செய்தார். He hath done great things. He hath done great things. Not he is able to do great things. He hath done great things. விடாதீங்க. He hath done great things. 24 hours, 365 days a year. He hath done great things. He hath done great things. He hath done great things. பெரிய காரியங்களை செய்தார், பெரிய காரியங்களை செய்தார், செய்தார், செய்தார். இனிமேல் நான் ஒன்றுதான் பார்ப்பேன். அவர் செய்தார், செய்தார், செய்தார். அதான் அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் நமக்காக. Go to Psalm 77 verse 14. Thou art the God that doest wonders. Look at the next line. Thou hast declared thy strength among the people. He has declared. அப்படின்னா செஞ்சிட்டாரு. அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் நீரே. ஜனங்களுக்குள்ளே, ஜனங்கள்னா குமாரனுக்குள்ளே உம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணினீர். விளங்க பண்ண போகிறீர் அல்ல, விளங்க பண்ணினீர். தேவ பிள்ளைகளே, நாம் வாழ்கிற நாட்களை போல ஒரு அருமையான நாளை நீங்க பார்க்கவே முடியாது. These are the most exciting times for the people who know the God. Daniel 11:32, they shall be strong and do exploits. தங்கள் தேவனை அறிந்த ஜனம், தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனம் திடங்கொண்டு அதை கேட்டபடி செய்வாள் என்று தமிழ் பைபிள்ல போட்டிருக்கு. ஆனா இங்கிலீஷ் பைபிள்ல they shall be strong, பலமாயிருந்து, do exploits. எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்னா மற்றவர்கள் செய்யக்கூடாத காரியத்தை செய்வார்கள். ஆகவே சோத்திரம் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு நாளும் God has done great things. பெரிய காரியங்கள் செய்தார், பெரிய காரியங்கள் என் குழந்தைக்கு செய்தார், எல்லாமே செய்தார், செய்தார், செய்தார் தான். பாருங்க, மரியாள், மேரி, a virgin girl, village girl. Look at how she confesses. Go to Luke chapter 1 verse 49. Look at how she describes. He that is mighty hath done to me great things. She did not say he that is mighty, he is able to do great things for me. No, hath done to me great things. This is that's why Mary was chosen by God, because she can believe. வல்லமையுடையவர், வல்லமையுடையவர், அவருக்கு வல்லமையுடையவர் தான். வல்லமையுடையவர், வல்லமையுடையவர் சொல்லிட்டு பாட்டு பாடிட்டே இருக்காதீங்க. வல்லமையுடையவர், வல்லமையுடையவர். ஆனா வல்லமையுடையவர் மகிமையான வேலை எனக்கு செய்தார். உங்களுக்கு செஞ்சாரா? செஞ்சார், எனக்கு செய்தார். இதுதான் உங்க அனுபவமா? இந்த நாள்ல இருந்து இதை புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நடக்க போகுது. எல்லாருமே, பலவீனனும் இதை பார்க்க போகிறான், பலவானும் பார்க்க போகிறான், திக்கற்றவர்களும் பார்க்க போகிறார்கள், சந்தோஷமா இருக்கிறவர்களும் பார்க்க போகிறார்கள். கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார், உங்களை குமாரர்களாக மாற்றிவிட்டார். He has made you sons. We should go all out to understand sonship. Are you understanding? புரிஞ்சுக்கிறீங்களா இல்லையா? miracles are like water. தண்ணீரை போல் அற்புதங்கள். மற்றவங்களெல்லாம் பார்க்காதீங்க. அற்புதங்கள் நடக்காம இருக்கவே முடியாது. நீ மூச்சு விடாம இருக்கவே முடியாது. அது போல அற்புதங்களை பார்க்காம இருக்கவே முடியாது. வல்லமையுடையவர் மகிமையானவைகளை உனக்கு செய்யாம இருக்கவே முடியாது, 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 முடியாது. He that is mighty hath done to me great things, and he cannot be without doing, and you cannot be without seeing. That is why you should love the word, because this word is amazing. It's so awesome. It's so powerful. Every day is miracle day. Let's get excited, because all your problems which are pressurizing you, which are making your life a mess, which has been troubling you all these days, they're going to be punctured.
They're going to be shattered. They're going to be pressed by the mighty power of the mighty God. He that is mighty. அவர்தான் என்னுடைய தேவன். வல்லமை உடையவர். வல்லமை உடையவர் எனக்கு செய்தார். He that is mighty has done to me. So today, my dear people, you're all fortunate people. You're not ordinary people. You're amazing people. Every day is miracle day. Every day is power day. He that is mighty has done to you great things. வல்லமையுடையவர் மகிமையானவைகளை உனக்கு செய்தார். சோத்திரம் பண்ணிட்டே இருங்க. Go and tell everybody good news. வல்லமையுடையவர் உனக்காக செய்தார், செய்தார், செய்தார். அவரால் செய்ய முடியுமல்ல. செய்தார், 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 செய்தார். We should be full of joy, my dear people. And another thing I have to tell. Why he that is mighty does great things. You want to know? அறிய விரும்புகிறீர்களா? ஏன் வல்லமையுடையவர் மகிமையானவளை உனக்கு செய்தார், செய்ய போகிறார் இல்ல. டென்ஸை மாத்துங்க. செய்தார். ஏன் தெரியுமா? அதுல விஷயம் இருக்கு. Go to Psalms 126 verse 2. சங்கீதம் 126 அதிகாரம் 2 வசனம். Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord has done great things for them. பாத்தீங்களா? It means the Lord did great things for them. And because the Lord did great things, your mouth was filled with laughter, your tongue with singing. And you know, the mouth of the heathen also was filled with something. What was it? Words. The Lord has done great things for them. Everybody's mouth open. Not only your mouth, but the mouth of the heathen. Oh, your mouth is filled with laughter, your tongue with singing. And the mouth of the heathen is opening and saying, the Lord has done great things for them. Look at this. God wants the heathen to say, the Lord has done great things for you, for you, for you, for you. See, they will say. Did you understand that? First they will say. Then only in verse 3 you will say, the Lord has done great things for us. நல்லா கவனிங்க. 2ஆம் வசனத்துல பாருங்களேன். சங்கீதம் 126. அப்பொழுது எப்பொழுது வல்லமையுடையவர் மகிமையான காரியங்கள் உனக்கு செய்யும் போது நம்முடைய வாய் நகைப்பினாலும் உன்னுடைய வாய் நகைப்பினாலும், நம்முடைய வாய் எப்படின்னா நகைப்பினாலும் நம்முடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தினாலும் நிறைந்திருந்ததாம். என்னங்க நிறைந்து இருந்தது? பாத்தீங்களா? ஏன் நிறைந்திருந்தது? புறஜாதிகள் சொல்றதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார். அப்பனா செய்தார். செய்தனால உன்னுடைய வாய் நகைப்பினாலும் உன்னுடைய நாவு ஆனந்த சத்தத்தினாலும் நிறைந்து இருக்கிறது. அவர்களுடைய வாயும் திறந்து ஒரு வார்த்தையை உச்சரிக்க. என்ன வார்த்தை? கர்த்தர் இவர்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் என்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள். அவளுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள். தேவ பிள்ளைகளே, கர்த்தர் புறஜாதிகளுக்குள்ளே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறார். அதனாலதான் சின்ன காரியங்களை செய்ய மாட்டார். நோட் பண்ணுங்க. பெரிய காரியங்களை செய்தார். பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன் அல்ல, பெரிய காரியங்களை செய்தார். ஆகவே இந்த மாதத்துல வார்த்தையை புரிஞ்சுக்குங்க. வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கலன்னா அற்புதத்தை நீங்க பார்க்க முடியாது. உங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கும். டல்லா இருக்கக்கூடாது. தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார். தேவன் உங்களை தெரிந்து கொண்டார். ஆச்சரியமான காரியங்களை நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கும்படியாக. ஆகவே இந்த நேரத்துல ஒருவேளை இந்த இடத்துல நீங்க உட்கார்ந்துருக்கலாம். அந்த பிரச்சனைகளோட, இந்த பிரச்சனை என்னை விட்டு நீங்குமா? இந்த பாரம் என்னை விட்டு நீங்குமா? இந்த வியாதி என்னை விட்டு போகுமா? இந்த சூழ்நிலை மாறுமா? மாறுமாவா? கர்த்தர் செய்தாரு. மாறுமா? பார்க்க போறீங்க. விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி. கர்த்தரால் சொல்லப்பட்டவைகள் அவளுக்கு நிறைவேறும். பார்த்தீங்களா? அந்த தூதன் சொன்னான். லூக்கா 1ஆம் அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா, blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were spoken. Luke 1:45. பாத்தீங்களா? blessed is she that believed. விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி. யார் பாக்கியவதி? விசுவாசித்தவளே. பைபிள் தூக்குறம் கிடையாது. விசுவாசித்தவளே. ஏன் தெரியுமா? கர்த்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும். There shall be a performance of those things which were told her from the Lord. So my dear people, get excited. This is really an amazing, powerful promise. Job 37 and verse 5. Great things that which we cannot comprehend. Great things. நாம் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். ஆனால் இனிமேல் நீங்க எப்படி திங்க் பண்ணுனா,
கிரகிக்க கூடாத காரியங்களை திங்க் பண்ணுங்க. கிரகிக்க கூடிய காரியங்கள் அல்ல, கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை தியானிங்க. கர்த்தர் உங்களை ஏவுகிறார். விசுவாசிக்கும்படியாக கர்த்தர் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார். நல்ல நாட்கள் துவங்கிச்சு சொல்ல மாட்டேன், அற்புதமான நாட்களே கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரும்படியாக அவர் தம்முடைய கரத்தை, அற்புதமான அதிசயங்களை செய்கிற கரத்தை உனக்காக நீட்டி விட்டார். அந்த கரம் எங்க தெரியுமா இருக்கு? உன் வீட்டில் இருக்கு, உன் ஆபீஸ்ல இருக்கு, நீ எந்த இடத்துல இருக்கு அங்கதான் இருக்கு. எங்க நீங்க இருக்கு அந்த இடத்துல கரம் இருக்கு. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? காண முடியாத கரம் உனக்காக செயல்படும்படியாக, வல்லமையுள்ள கரமானது செயல்படும்படியாக உன்னோடு இருக்கிறது. அதை தெரியுமா? காணாதவைகளை பார்க்க கற்றுக்கொள், காணாதவைகளை தியானித்துக் கொண்டேரு. மகளே, நீ தனியா இல்ல, அந்த கரம் உன்னோடு இருக்கு. My dear people, don't be afraid. This mighty hand of the mighty God is working for you. You know where it is? Where you are. If you're in office, it is there. Why are you afraid of your boss? Why are you afraid of everybody? If you're in a house, it is there. It's there with your child. Your child is going to school. Why are you thinking negatively? Nothing will happen. Because great things doth he for your child. You got to be excited, my dear people, because we are serving a great and mighty God who does great things. Every day he is willing to do what he has said in his word. And he cannot be without doing what he said. There shall be a performance of those things which are spoken. If you believe, நீ விசுவாசிப்பாய் என்றால் கர்த்தரால் சொல்லப்பட்டவைகள் நிச்சயமாக கர்த்தருடைய பலத்த கரத்தினால் நிறைவேறும். ஆகவே சோத்திரம் பண்ணுங்க. அந்த கரம் எங்கேயும் பக்கத்திலே இருக்கு. Go to Psalms 118 and verse 15 and 16. Look at that. The right hand of the Lord doeth valiantly. Because of that, in the tabernacle of the righteous, the voice of rejoicing and salvation is there. Did you notice that? I make you understand exactly what it means. The right hand of the Lord is there. So the voice of rejoicing and salvation is in the tabernacle of the righteous. And the next verse says, the right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord doeth valiantly. Doeth. Not it is a valiant right. It doeth. Not that, my dear people. So for who it's doing? For you. It's there in your office. Why are you afraid? Everything is working in line. Get yourself aligned with sonship realities. Aligned with the word of God. Aligned with the God of miracles. Aligned with the miracle working word. Right hand of the Lord doeth valiantly. It's in your house, brother. And you're telling, I'm becoming sick. This is happening. That is happening. Aligned. We are amazing people. தேவ பிள்ளைகளே, சங்கீதம் 118:15 பாருங்க, என்ன அருமையான வார்த்தை பாருங்க. நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் உண்டு, என்ன உண்டு? ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. புலம்பலின் சத்தம் அல்ல. ஐயோ எஜமானே, எலிசாவின் ஊழியக்காரன் சொன்னது போல, ஐயோ எஜமான என்ன, அந்த சத்தம் கிடையாது. ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் பாருங்க. ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு. ஏன் தெரியுமா? கர்த்தரின் வலதுக்கரம் அங்க இருக்கு. என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றது? பராக்கிரமம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. உன் வீட்டில், நீ ஆபீஸ்ல இருந்தா அங்கதான் இருக்கு கர்த்தருடைய வலதுக்கரம். பராக்கிரமம் செய்யும் கரம் ஆபீஸ்ல இருக்கு. கவலையப்படாத. உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்காம யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. உனக்கு அவங்க ஃபேவரபிளா உன்னை நடத்தாம இருக்கவே முடியாது. நீ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கர்த்தரின் பராக்கிரமம் செய்யும் வலதுக்கரம் அங்கே இருக்கிறது. 16ஆம் வசனத்துல கர்த்தரின் வலதுக்கரம், அந்த பராக்கிரமம் செய்யும் வலதுக்கரம் உயர்ந்திருக்கிறது. புரிஞ்சிட்டீங்களா? என்ன அருமையான தேவங்க. அதனாலதான் கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை அவர் செய்கிறார். கிரகிக்க கூடாத பெரிய காரியங்களை தம்முடைய ஜனத்துக்கு செய்கிறார். ஆகவே இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை பார்த்து நன்றி சொல்லுங்க. Where you will continue to see the right hand of the mighty God who doeth great things, doing valiantly, not only for you but for your children. பராக்கிரமம் செய்யும் உயர்த்தப்பட்ட வலது கரம்
ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கிரியை செய்வதாக. யூ ஷுட் பி கான்பிடென்ட். நான் தனியாக இல்லை. ஐ எம் நாட் அலோன். என்னோடு இருக்கிற காண முடியாத ஒரு பராக்கிரமம் செய்யும் உயர்த்தப்பட்ட கர்த்தருடைய வலது கரம் என்னோடு இருக்கிறது, என் பிள்ளைகளோடு இருக்கிறது. ஒண்ணுமே ஆகுது உன் பிள்ளைக்கு. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உன் பிள்ளைக்கு என்ன தெரியுமா? அவன் வாளா இருக்க மாட்டான், தலையாகும். கீழாகாமல் மேலாவா. அதான் கர்த்தருடைய சித்தம். So be happy, get excited. God bless you.